Glory to the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Today's topic is, do the rivers of living water flow from your heart? Heavenly Father, I thank you for the past 2 weeks. Lord, help me, your servant, to deliver the message in a fruitful way. May this message transform those who hear me. I pray in the name of Jesus. Amen. First of all, I would like to read one suitable Bible verse from St. John's Gospel, chapter 7, verses 37 and 38. Now, on the last day, the great day of the feast, Jesus stood and cried out, saying, If anyone is thirsty, let him come to me and drink. He who believes in me, as the scripture said, from his innermost being will flow rivers of flowing water. What is the living water? Verse 39 says, in verse 39, Jesus clarifies what he means by the living water. It says, by this he spoke of the Spirit, whom those who believed in him were to receive, for the Spirit was not yet given, because Jesus was not yet glorified. The living water Jesus offers is the Holy Spirit, given to those who believe in him. Before his crucifixion, resurrection, and ascension, Jesus was not glorified to release the Holy Spirit. It was possible only after his ascension. When the Holy Spirit comes within a person, it overflows like water. The Holy Spirit that overflows is living water, which can bear fruits in other people. The Holy Spirit is the rain of heaven, and he is the living river that flows from within us. St. John's Gospel, chapter 14, verses 14 to 26, Jesus promises the Holy Spirit. Before his crucifixion, Jesus gave his disciples knowledge about the Holy Spirit and promised them the coming of the Holy Spirit. Verses 16 to 18 says, I will ask the Father, and he will give you another helper, and he may be with you forever. That is the Spirit of truth, whom the world cannot conceive, because it does not see him or know him, but you know him, because he abides with you and will be in you. I will not leave you as orphans. I will come to you. The coming of the Holy Spirit was possible only if Jesus left them and went to the Father. As Jesus was with them, they knew the Spirit of God already. The Spirit of God abided with them as they knew Jesus. They were promised the gifts of the Holy Spirit only after Jesus left them and went to the Father, because Jesus and the Father are one. In their physical presence, their Spirit would be with them. When did the Holy Spirit come upon the disciples? After the ascension, as per the instruction of Jesus, the disciples gathered in prayer for 10 days, along with the women and Mary, the mother of Jesus, according to Acts chapter 2. On that day of Pentecost, the Holy Spirit came upon them. Acts chapter 2, verse 2 to 4 says, And suddenly there came from heaven a noise like a violent rushing wind, and it filled the whole house where they were sitting. And there appeared to them tongues as of fire, distributing themselves, and they rested on each one of them. And they were all filled with the Holy Spirit, and began to speak with other tongues, as the Spirit was giving them utterance. Peter was filled with the Holy Spirit, and he spoke to the crowd about Jesus, the Son of God, and the saving plan of God to send him down for our salvation. On that same day, 3,000 people received baptism and joined the church. With the power of the Holy Spirit, Peter performed miracles among the people. Who gets the Holy Spirit? Jesus has promised the Holy Spirit to those who love him and keep his commandments. In John chapter 14, verse 15, Jesus says, if you love me, you will keep my commandments. And in verse 16, he promises the Holy Spirit to those who follow his commandments.
In verse 23, Jesus says, "If anyone loves me, he will keep my word, and my Father will love him, and we will come to him and make our abode with him." So the Holy Spirit is the Spirit of the Father and the Son together. It is given only to those who love the Father and the Son and follow the commandments of God. Verse 26, Jesus says that the Holy Spirit will teach and remind everything Jesus has said. But the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, he will teach you all things and bring to your remembrance all that I said to you. What are the functions of water? Just ordinary water, I mean. Water is used to clean our body, our clothes, objects, the floor, and everything around us. It nourishes plants and trees. When we drink water, it keeps our body hydrated, nourished, and energetic. Water flows from higher levels to lower levels. A person who drinks enough water does not get tired easily. Energetic person who drinks enough water can use that energy to physically help others who are not energetic enough. The work of the Holy Spirit is also the same way. What are the spiritual functions of the living water or the Holy Spirit? This living water is a divine gift which provides constant spiritual nourishment. It gives strength to all believers to face the hard circumstances of life. The living water gives us spiritual nourishment for our souls. When we are filled with the Holy Spirit, our spiritual renewal and nourishment will take place in the right time. When we are spiritually nourished, we will get the ability to spiritually nourish others around us. Our love for Jesus will increase, and we will naturally acquire the behavior of Jesus. Our love will flow to others, and it will keep on flowing. As we are constantly nourished spiritually, we will not feel tired in what we do for others. We will not worry about our life much as we trust in God in everything on a daily basis. This is my experience too. In Philippians chapter 4 verse 19 it says, "And my God will meet all your needs according to the riches of his glory in Christ Jesus." Before his ascension, Jesus taught the disciples about how the Holy Spirit would empower them. Acts chapter 1 verse 8, Jesus said, "But you will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be my witnesses both in Jerusalem and in all Judea and Samaria, and even to the remotest part of the earth." How did the living water flow among the disciples? When the disciples were filled with the Holy Spirit, they started doing what Jesus expected. They preached the gospel wherever they could. Before obtaining the Holy Spirit, Peter denied Jesus 3 times. After obtaining the Holy Spirit, he gave up his life for the sake of the gospel. He performed miracles just like Jesus did. All the disciples except John suffered martyrdom for the sake of the gospel. Even though Paul was a persecutor of Christians, once the Holy Spirit came upon him, he preached the gospel wherever he could and underwent countless hardships. How does the living water flow from us? When we accept Jesus as our Savior through baptism, the spiritual nourishment of our soul starts taking place. In those who take child baptism, the seed of the Holy Spirit is there already, as it was with the disciples who heard from Jesus and who walked with them. In order to make the seed grow, we have to believe in Jesus and activate the Holy Spirit within us, and by reading the Word of God, following the Word of God in our daily life, trusting in God, and maintaining a good relationship with God in every aspect of life. By living like Jesus said, we are becoming like Jesus. The next step will come automatically, just like the water flows from a higher level to a lower level. We will start spreading the word of God, helping the poor, and doing other kind acts as our own mission. This is my experience too. In Psalm chapter 1 verse 3,
It says about a person who delights in the law of the Lord. He will be like a tree firmly planted by streams of water, which yields its fruit in its season, and its leaf does not wither. In Isaiah chapter 55, verse 1, God invites everyone who is thirsty for the Holy Spirit. Oh, everyone who thirsts, come to the waters, and you who have no money, come, buy and eat. Come, buy wine and milk without money and without cost. So God gives the Holy Spirit free. In Jeremiah chapter 17, verse 8, it says about the blessedness of trusting the Lord. It says, for he will be like a tree planted by the water that extends its roots by a stream and will not fear when the heat comes, but its leaves will be green, and it will not be anxious in a year of drought, nor cease to yield fruit. This is the experience of a person filled with the Holy Spirit. In Ezekiel chapter 47, it describes a river flowing from the temple. Verse 9, it says, it will come about that every living creature which swarms in every place where the river goes will live. And there will be very many fish, for these waters go there and the others become fresh. So everything will live where the river goes. This is a prophecy about the healing by the Holy Spirit during the 1,000 years of the rule of Jesus on earth. St. John's Gospel, chapter 4, we see Jesus speaking to the Samaritan woman. We see Jesus speaking through verse 10 and 14. Jesus said, if you knew the gift of God and who it is that asks you for a drink, you would have asked him and he would have given you living water. After she replies to Jesus, he tells her this. Jesus answered, everyone who drinks this water will be thirsty again, but whoever drinks the water I give him will never thirst. Indeed, the water I give him will become in him a spring of water, springing up to eternal life. Jesus was talking about the coming of the Holy Spirit after he leaves. In Revelation chapter 22, water is used to symbolize life, healing, and the kingdom of God. Verses 1 and 2 says, then the angel showed me the river of the water of life, as clear as crystal, flowing from the throne of God and the Lamb down the middle of the great street of the city. On each side of the river stood the tree of life, bearing 12 crops of fruit, yielding its fruit every month. And the leaves of the tree are for healing of the nations. This healing by the Holy Spirit will happen during the time of the rule of Jesus on the earth. 2 Corinthians chapter 5 verse 17 says, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creature. The old things passed away. Behold, new things have come. Prophet Joel says about the pouring of the Holy Spirit in the last days. Joel chapter 2 verses 28 and 29 says, it will come about after this that I will pour out my spirit on all mankind, and your sons and daughters will prophesy, your old men will dream dreams, your young men will see visions, even on the male and female servants I will pour out my spirit in those days. Finally, the Holy Spirit in us can destroy the strongholds of the enemy in our heart, our destructive mindsets, worldly patterns of thinking and living, demonic attacks on us and others, the power of the flesh, and emotional and physical illnesses. Just like a powerful flowing water has the ability to break all the barriers, the power of living water has the capacity of washing every word, thought, action, and manifestation of Satan in our lives, in the lives of others, and in the world around us. It brings healing and wholeness. To begin with, we should repent, believe in the gospel of the kingdom of God, and accept Jesus as our Savior through baptism. With this, the message ends. Heavenly Father, I glorify your name. Lord, bless each and everyone who hears this message. Lord, help everyone to believe in Jesus strongly,
love Him dearly, follow His commandments, get filled with the Holy Spirit, experience the flowing of the living water to others around them, and get blessed. I pray in the mighty name of Jesus Christ. Amen. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും മഹത്വമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ഇന്നത്തെ ചിന്താവിഷയം: നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ജീവജലത്തിന്റെ നദികൾ ഒഴുകുന്നുണ്ടോ? കാരുണ്യവാനായ സ്വർഗ്ഗസ്ഥ പിതാവേ, കഴിഞ്ഞ 2 ആഴ്ചയ്ക്കായി നന്ദി പറയുന്നു. ഇന്നത്തെ സന്ദേശം വേണ്ടതുപോലെ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് കൈമാറുവാൻ ഈ ദാസ്യെ സഹായിക്കണമേ. കേൾക്കുന്നവരിലെ രൂപാന്തരം ഉണ്ടാകുവാൻ ഇടയാക്കണമേ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. ആദ്യമായി വളരെ ഉചിതമായ ദൈവവചനം വായിക്കട്ടെ. വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം 7:37-38 വചനങ്ങൾ. ഉത്സവത്തിന്റെ മഹാദിനമായ ഒടുക്കത്തെ നാളിൽ യേശു നിന്നുകൊണ്ട്, ദാഹിക്കുന്നവൻ എല്ലാം എന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് കുടിക്കട്ടെ, എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തിരുവെഴുത്ത് പറയുന്ന പോലെ ജീവജലത്തിന്റെ നദികൾ ഒഴുകും എന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. എന്താണ് ഈ ജീവന്റെ ജലം? 39 വചനത്തില് എന്താണ് ജീവന്റെ ഈ ജലം എന്ന് യേശു വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ്. അവൻ ഇത് തന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് ലഭിക്കാനുള്ള ആത്മാവിനെ കുറിച്ചാകുന്നു പറഞ്ഞത്. യേശു വന്ന് തേജസ്കരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലായകയാൽ ആത്മാവ് വന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു. ഈ ആത്മാവ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ജീവജലം യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി യേശു വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ്. ഈ ജീവജലമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ്. എന്നാൽ യേശുവിന്റെ കുരിശുമരണത്തിനും പുനരുത്ഥാനത്തിനും സ്വർഗാരോഹണത്തിനും മുൻപ് ഇത് യേശുവിന് നൽകുവാൻ സാധിക്കുകയില്ലായിരുന്നു. കാരണം യേശു പിതാവിനോടൊത്ത് മഹത്വത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ സ്വർഗാരോഹണത്തിന് ശേഷം മാത്രമേ യേശുവിന് അത് നൽകുവാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് നേരത്തെ അത് പറഞ്ഞ് അവരെ അതിനുവേണ്ടി ഒരുക്കിയത്. പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഉള്ളിൽ വരുമ്പോൾ അത് നിറഞ്ഞ് കവിഞ്ഞ് വെള്ളം പോലെ പുറത്തോട്ട് ഒഴുകും. ആ ഒഴുകുന്ന വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് മറ്റുള്ളവരിൽ പരിവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ സഹായിക്കും. അവരിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഫലങ്ങൾ പുറപ്പെടുവാനായിട്ട് സഹായിക്കും. ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവ് സ്വർഗത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വൻ മഴ തന്നെയാണ്. ഇത് നമ്മളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്കൊഴുകുന്ന ഒരു ജീവജലനദിയാണ്. യേശു പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം 14 മുതൽ 26 വരെയുള്ള വചനങ്ങളിൽ ആണ് യേശു പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത്. യേശു സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ യേശു പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ച് വേണ്ടത്ര അറിവും ബോധ്യം ശിഷ്യന്മാർക്ക് നൽകിയിരുന്നു. അതിന്റെ 16 മുതൽ 18 വരെ ഉള്ള വചനങ്ങളിൽ യേശു പറയുന്നു, എന്നാൽ ഞാൻ പിതാവിനോട് ചോദിക്കും, അവൻ സത്യത്തിന്റെ ആത്മാവെന്ന മറ്റൊരു കാര്യസ്ഥനെ എന്നേക്കും നിങ്ങളോടുകൂടെ ഇരിക്കേണ്ടതിന് നിങ്ങൾക്ക് തരും. ലോകം അവനെ കാണുകയോ അറിയുകയോ ചെയ്യുകയാൽ അതിന് അവനെ ലഭിപ്പാൻ കഴിയുകയില്ല. നിങ്ങളോ അവൻ നിങ്ങളോടുകൂടെ വസിക്കുകയും നിങ്ങളിൽ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അവനെ അറിയുന്നു. ഞാൻ നിങ്ങളെ അനാഥരായി വിടുകയില്ല, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വരും. അപ്പോൾ പിതാവിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയെങ്കിൽ മാത്രമേ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നൽകുവാൻ യേശുവിന് സാധിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. യേശു അവരോടുകൂടി ഉണ്ടായിരുന്നുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്താണെന്ന് ഈ ശിഷ്യന്മാർ അറിഞ്ഞിരുന്നു. അവരിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം യേശു അവരോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നുകൊണ്ട്. എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് വരുന്നത് യേശുവിന്റെ സ്വർഗാരോഹണത്തിന് ശേഷമേ ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ എന്ന് അവരെ പറഞ്ഞ് തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു. യേശുവിന്റെ ഫിസിക്കൽ ശാരീരിക സാന്നിധ്യത്തിൽ അത് നടക്കുകയില്ലായിരുന്നു. കാരണം പിതാവും പുത്രനും ഒന്നാണ്. പിതാവിന്റെ അടുത്തേക്ക് പുത്രൻ എത്തുന്നതുവരെ അത് സംഭവിക്കുകയില്ല എന്ന് അവരെ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു. എന്നാലും പൂർണ്ണമായിട്ടൊന്നും അവർ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നില്ല. എപ്പോഴാണ് ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ശിഷ്യന്മാരിലേക്ക് വന്നത്? യേശുവിന്റെ സ്വർഗാരോഹണത്തിന് ശേഷം യേശു പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ശിഷ്യന്മാർ 10 ദിവസം പ്രാർത്ഥനാ നിർഭരമായി മറ്റനേക സ്ത്രീകളും യേശുവിന്റെ അമ്മയായ മറിയവും ഒന്നിച്ച് ഒരു മുറിയിൽ കൂടി പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. അപ്പോസ്തലപ്രവൃത്തി 2 മുതൽ 4 വരെയുള്ള വചനങ്ങളിൽ പറയുന്നു, പെട്ടെന്ന് കൊടിയ കാറ്റടിക്കുന്ന പോലെ ആകാശത്തുനിന്ന് ഒരു മുഴക്കമുണ്ടായി. അവർ ഇരുന്നിരുന്ന വീട് മുഴുവനും
നിറച്ചു. അഗ്നിജ്വാല പോലെ പിളർന്നിരിക്കുന്ന നാവുകൾ അവർക്ക് പ്രത്യക്ഷമായി അവരിൽ ഓരോരുത്തരുടെ മേൽ പതിഞ്ഞു. എല്ലാവരും പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞവരായി ആത്മാവ് അവർക്ക് ഉച്ചരിപ്പാൻ നൽകിയതുപോലെ അന്യഭാഷകളിൽ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങി. പത്രോസ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറഞ്ഞ വലിയൊരു ജനക്കൂട്ടത്തോട് സംസാരിച്ചു. പിതാവായ ദൈവത്തെക്കുറിച്ചും പുത്രനായ ദൈവത്തെക്കുറിച്ചും പുത്രനിൽ കൂടി രക്ഷാകര പദ്ധതി എങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്തു എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് അറിയിച്ചു. ഇതെല്ലാം കേട്ടവർ ആ നിമിഷം തന്നെ വിശ്വസിക്കുകയും അന്ന് തന്നെ 3000 പേര് ജ്ഞാനസ്നാനം സ്വീകരിച്ച് സഭയോടുകൂടി ചേരുകയും ചെയ്തു. ഇനി എങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ലഭിക്കുന്നത്? യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുകയും കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരിലേക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നൽകുമെന്ന് യേശു വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. യോഹന്നാൻ 14:15 നിങ്ങൾ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ എൻ്റെ കൽപ്പനകളെ കാത്തുകൊള്ളും. 16-ാമത്തെ വചനത്തിൽ പറയുന്നു, അങ്ങനെ കൽപ്പനകളെ കാക്കുന്നവർക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നൽകുമെന്ന്. 23-ാമത്തെ വചനത്തിൽ യോഹന്നാൻ 14:23 വചനത്തിൽ യേശു പറയുന്നു, എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ എൻ്റെ വചനം പ്രമാണിക്കും, എൻ്റെ പിതാവ് അവനെ സ്നേഹിക്കും, ഞങ്ങൾ അവൻ്റെ അടുക്കൽ വന്ന് അവനോടുകൂടെ വാസം ചെയ്യുമെന്ന്. അപ്പോൾ ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പിതാവിൽ നിന്നും പുത്രനിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുന്ന ആത്മാവാണ്, അവരുടെ ആത്മാവാണ്. അത് പിതാവിലും പുത്രനിലും വിശ്വസിക്കുന്നവരിലും കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കുന്നവരിലും മാത്രമാണ് ലഭിക്കുന്നത്. യോഹന്നാൻ 14:26 യേശു പറയുന്നു, എങ്കിലും പിതാവിന്റെ നാമത്തിൽ അയപ്പാനുള്ള പരിശുദ്ധാത്മ എന്റെ കാര്യസ്ഥൻ നിങ്ങൾക്ക് സകലം ഉപദേശിച്ചു തരികയും ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞതൊക്കെ നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുമെന്ന്. സാധാരണ വെള്ളത്തിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തനം എങ്ങനെയാണ്? ആ വെള്ളം നമ്മുടെ ശരീരം ശുദ്ധിയാക്കുവാനും വസ്ത്രങ്ങൾ കഴുകുവാനും മറ്റു സാധനങ്ങൾ കഴുകുവാനും നിലം കഴുകുവാനും നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള ഏത് വസ്തുവായാലും കഴുകുവാനും ഉപയോഗിക്കുന്നു. അത് ചെടികളെയും മരങ്ങളെയും പോഷിപ്പിക്കുന്നു. നമ്മൾ വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡി നറിഷ്ഡ് ആകുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ എനർജി നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു. അതുപോലെ വെള്ളം ഉയർന്ന ലെവലിൽ നിന്ന് താഴെയുള്ള ലെവലിലേക്കാണ് ഒഴുകുന്നത്. അതുപോലെ നന്നായിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് അധികം ക്ഷീണം തോന്നുകയില്ല. ഞാൻ അനുഭവിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. അങ്ങനെ വെള്ളം കുടിച്ച് നല്ല എനർജി ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക്, എനർജി ഇല്ലാത്ത ആളുകളിലേക്ക് എനർജി പകരാൻ സാധിക്കും. അതായത് അവരെ സഹായിക്കാനും ഫിസിക്കലായിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ എനർജി ഉപയോഗിച്ച് മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാനും സാധിക്കും. ഇനി ഈ ജീവജലത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ആത്മീയമായ ഫംഗ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തനം എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരു ദൈവിക വരമാണ്. അത് നമുക്ക് ആത്മീയ ഭക്ഷണമായിട്ട് നമ്മളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് ഏത് തിക്തമായ സാഹചര്യത്തിലും ശക്തി പകർന്നുകൊണ്ട് ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൂടെ നിൽക്കും. അപ്പം നമ്മുടെ ആത്മാവിന് ഒരു വലിയ നറിഷ്മെന്റ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോഷണമാണ് ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നൽകുന്നത്. ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളിൽ ഉള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ ആത്മീയമായ പുതുക്കം പ്രാപിക്കും. നമ്മൾ എവിടെയായിരുന്നാലും ഏത് സമയത്തും ഉചിതമായ സമയത്ത് നമുക്ക് ആത്മീയമായ പുതുക്കം ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ആത്മീയമായ ഉണർവ് നമുക്ക് കിട്ടും. നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരെ കൂടെ ആ ഉണർവിലേക്കും ആത്മീയമായ ശക്തിയിലേക്കും നയിക്കുവാൻ സാധിക്കും. നമുക്ക് യേശുവിലുള്ള സ്നേഹം നമ്മളിൽ വർദ്ധിക്കുന്നു. നമ്മൾ യേശുവിൻ്റെ സ്വഭാവം നമ്മളിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നു. ആ സ്നേഹം നമ്മളിൽ നിന്ന് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഒഴുകുന്നു. അങ്ങനെ ആത്മീയമായ ഒരു ശക്തി നമ്മളിൽ ഉള്ളപ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിൽ നിന്ന് ഒഴുകുമ്പോൾ, നമുക്ക് ഒരിക്കലും മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി എന്ത് സഹായങ്ങൾ ചെയ്താലും നമുക്കൊരു മടുപ്പ് നമുക്കൊരിക്കലും തോന്നിയില്ല. നമുക്കൊരു വറി നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകുകയില്ല. കാരണം ദൈവം നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടെന്നുള്ള ദൈവത്തിൽ ഉള്ള ഒരു ശരണം നമ്മളിൽ എപ്പോഴും എന്നും ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് നമ്മളെ ശക്തിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇതാണ് എൻ്റെ അനുഭവം. ഫിലിപ്പീൻസ് 4:19 പറയുന്നു, എൻ്റെ ദൈവമോ നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ മഹത്വത്തോടെ തൻ്റെ ധനത്തിനൊത്തവണ്ണം യേശു ക്രിസ്തുവിൽ പൂർണ്ണമായി തീർത്തു തരും എന്ന്.
യേശു സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് അവരെ ശക്തിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. അപ്പോസ്തലപ്രവൃത്തികൾ 1:8 യേശു ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു, എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ മേൽ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശക്തി ലഭിച്ചിട്ട് യെരൂശലേമിലും യഹൂദയിൽ എല്ലായിടത്തും ശമരിയയിലും ഭൂമിയുടെ അറ്റത്തോളം എന്റെ സാക്ഷികൾ ആകും എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി ഈ ജീവജലം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഒഴുകുന്നത്? നമ്മളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്ന് അറിയുമ്പോൾ യേശു എന്തൊക്കെ നമ്മളിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നോ അതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. ഈ ശിഷ്യന്മാരിൽ എങ്ങനെയാണ് അത് പ്രവർത്തിച്ചത് നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് നോക്കാം. എങ്ങനെയാണ് ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ശിഷ്യന്മാരിൽ കൂടി പ്രവർത്തിച്ചത്? പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവരിൽ നിറഞ്ഞപ്പോൾ യേശു ആഗ്രഹിച്ച പോലെ അവർ പ്രവർത്തിച്ചു. അവർ സുവിശേഷം എല്ലായിടത്തും പ്രസംഗിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. എന്നാൽ ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരുന്നതിന് മുമ്പ് പത്രോസ് 3 പ്രാവശ്യം യേശുവിനെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞതാണ്. എന്നാൽ ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പത്രോസ് സുവിശേഷത്തിന് വേണ്ടി തന്റെ ജീവനെ തന്നെ ബലിയർപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അനേകം അത്ഭുതങ്ങൾ അവൻ ചെയ്തു. എല്ലാ ശിഷ്യന്മാരും യോഹന്നാൻ ഒഴിച്ച് എല്ലാവരും രക്തസാക്ഷികളായിട്ടാണ് മരിച്ചത് സുവിശേഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്. പൗലോസ് ക്രിസ്ത്യാനികളെ പീഡിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിലും പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ വ്യക്തി ലോകം മുഴുവനും സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുകയും അനേകം കഷ്ടതയിൽ കൂടി കടന്നു പോവുകയും ചെയ്തു. എല്ലാം സുവിശേഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയാലാണോ സംഭവിച്ചത്? ഇനി നമ്മളിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒഴുകുന്നത്? നമ്മൾ മാമോദിസ വഴി യേശുവിനെ രക്ഷകനായി അംഗീകരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളിൽ ഒരു ആത്മീയമായ ഒരു വളർച്ച ആരംഭിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ശിശു സ്നാനം എടുത്ത വ്യക്തിയാണെങ്കിലും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഒരു വിത്ത് നമ്മളിൽ ഉണ്ട്. കാരണം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കൂടെ നടന്നപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാരിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഒരു വിത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ അപ്പൊ ഈ വിത്തിനെ വളരാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളിലുള്ള പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ഉത്തേജിപ്പിക്കണം. എങ്ങനെയൊക്കെയാണ്? വചനം വായിച്ച്, വചനം അനുസരിച്ച് ജീവിച്ചുകൊണ്ട്, ദൈവത്തിൽ ശരണപ്പെട്ടുകൊണ്ട്, അതുപോലെ ദൈവവുമായിട്ട് നല്ലൊരു ശക്തമായ ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട്. അങ്ങനെ യേശു പറഞ്ഞതുപോലെ ജീവിക്കുമ്പോൾ നമ്മളും യേശുവിനെ പോലെ ആയി മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളിലുള്ളത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഒഴുകാൻ തുടങ്ങും. വെള്ളം ഉയരത്തിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് ഒഴുകുന്നത് പോലെ നമ്മളിലുള്ള പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇല്ലാത്ത ആളുകളിലേക്ക് ഒഴുകാൻ തുടങ്ങും. നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികൾ അതനുസരിച്ച് ചെയ്യും. നമ്മൾ വചനമനുസരിച്ച് ജീവിക്കും. വചനം മറ്റുള്ളവരോട് പറയും. പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കും. കാരുണ്യ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യും. അത് നമ്മുടെ ഒരു ധർമ്മമായി നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കും. ഇതാണ് എൻ്റെ ജീവിതാനുഭവം. സങ്കീർത്തനം 1:3 ന്യായപ്രമാണത്തിൽ സന്തോഷിക്കുന്നവന്റെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു. അവൻ ആറ്റരികത്ത് നട്ടിരിക്കുന്നു, തക്ക കാലത്ത് ഫലം കായ്ക്കുന്നു, ഇലവാടാത്തുമായി വൃക്ഷം പോലെ ഇരിക്കും, അവൻ ചെയ്യുന്നതൊക്കെയും സാധിക്കും എന്ന്. ഐസയ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം 55:1 പരിശുദ്ധാത്മാവായിട്ട് വേണ്ടിയിട്ട് ദാഹിക്കുവാൻ എല്ലാവരെയും ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലയോ ദാഹിക്കുന്ന ഏവരും ദ്രവ്യമില്ലാത്തവരുമായുള്ളവരെ വെള്ളത്തിന് വരുവിൻ, വന്നു വാങ്ങിത്തിന്നുവിൻ, നിങ്ങൾ വന്ന് ദ്രവ്യവും വിലയും കൂടാതെ വീഞ്ഞും പാലും വാങ്ങിക്കൊള്ളുവിൻ. അതായത് ഒന്നും കൊടുക്കാതെ ഫ്രീ ആയിട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അനുഭവിക്കുവാനുള്ള ആഹ്വാനമാണ്. ജെറമ്യായുടെ പുസ്തകം 17:8 ദൈവത്തിൽ ശരണപ്പെടുന്നതിന്റെ അനുഗ്രഹത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു. അവൻ വെള്ളത്തിനരികെ നട്ടിരിക്കുന്നു, ആറ്റരികെ വേരൂന്നിയിരിക്കുന്നതുമായ വൃക്ഷം പോലെയാകും. ഉഷ്ണം തട്ടുമ്പോൾ അത് പേടിക്കുകയില്ല, അതിന്റെ ഇല പച്ചയായിരിക്കും, വരൾച്ചയുള്ള കാലത്തും വാട്ടം തട്ടാതെ ഫലം കായ്ച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും എന്ന്. പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉള്ളിൽ നിറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഇങ്ങനെയാണ് ആയി മാറുകയാണ്. എസെക്കിയേൽ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം 47 അധ്യായത്തില് ദേവാലയത്തിൽ നിന്നൊഴുകുന്ന ഒരു വലിയ നദിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു. എന്നാൽ ഈ നദി ചെന്നു ചേരുന്നിടത്തൊക്കെയും ചലിക്കുന്ന സകല പ്രാണികളും ജീവിച്ചിരിക്കും. ഈ വെള്ളം അവിടെ വന്നതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും വളരെ മത്സ്യമുണ്ടാകും. ഈ നദി ചെന്നു ചേരുന്നിടത്തൊക്കെയും അത് പഥ്യമായി തീർന്നിട്ട് സകലവും ജീവിക്കുമെന്ന്. ഇത് യേശുക്രിസ്തു ഈ ഭൂമിയിൽ 1000 വർഷം ഭരിക്കുമ്പോൾ, സിയോനിൽ ഭരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന അനുഭവത്തെക്കുറിച്ചാണ്. അതായത്
പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ എല്ലാവരും സൗഖ്യം പ്രാപിക്കും എന്ന്. വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം 4-ാം അധ്യായത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തു സമറിയാക്കാരി സ്ത്രീയോട് സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നു. അതിന്റെ 10-14 വചനങ്ങളിലായിട്ട് യേശു ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: നീ ദൈവത്തിന്റെ ദാനവും നിന്നോട് കുടിപ്പാൻ ചോദിക്കുന്നവൻ ആരെന്ന് അറിഞ്ഞെങ്കിൽ നീ അവനോട് ചോദിക്കുകയും അവൻ ജീവനുള്ള വെള്ളം നിനക്ക് തരികയും ചെയ്യുമായിരുന്നു. ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന വെള്ളം കുടിക്കുന്നവനോ ഒരു നാളും ദാഹിക്കില്ല. ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന വെള്ളം അവനിൽ നിത്യജീവനിലേക്ക് പൊങ്ങി വരുന്ന നീരുറവയായി തീരും എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ യേശു പോയി കഴിയുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള സൂചനയാണ് ഇവിടെ നൽകിയത്. അവസാനമായി വെളിപാടിന്റെ പുസ്തകം 22-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ദൈവരാജ്യത്തെക്കുറിച്ചും രോഗശാന്തിയെക്കുറിച്ചും എല്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്ന വചനമാണ് 22-ന്റെ 1-2 വചനങ്ങൾ. വീഥിയുടെ നടുവിൽ ദൈവത്തിന്റെയും കുഞ്ഞാടിന്റെയും സിംഹാസനത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നതായി പളുങ്കുപോലെ ശുഭ്രമായ ജീവജലനദിയും അവൻ എന്നെ കാണിച്ചു. നദിക്ക് ഇക്കരയും അക്കരയും ജീവവൃക്ഷമുണ്ട്. അത് 12 വിധം ഫലം കായ്ച്ചു. മാസം തോറും അതാത് ഫലം കൊടുക്കുന്നു. വൃക്ഷത്തിന്റെ ഇല ജാതികളുടെ രോഗശാന്തിക്ക് ഉതകുന്നു. ഇതും യേശുവിന്റെ 1000 വർഷത്തെ ഭരണം ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ രോഗശാന്തിയെക്കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. 2 കൊറിന്ത്യൻസ് 5:17 പറയുന്നു: ഒരുത്തൻ ക്രിസ്തുവിലായാൽ അവൻ പുതിയ സൃഷ്ടിയാകുന്നു, പഴയത് കഴിഞ്ഞുപോയി, ഇതാ അത് പുതുതായി തീർന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് ജോവേൽ പ്രവാചകൻ അവസാന നാളുകളിൽ വരുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ വലിയ പ്രവാഹത്തെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്നു. അതിന്റെ 2:28-29 വചനങ്ങളിൽ. അതിന്റെ ശേഷമോ സകല ജഡത്തിന്മേലും എന്റെ ആത്മാവിനെ പകരും. നിങ്ങളുടെ പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരും പ്രവചിക്കും. നിങ്ങളുടെ വൃദ്ധന്മാർ സ്വപ്നങ്ങളെ കാണും. നിങ്ങളുടെ യൗവനക്കാർ ദർശനങ്ങളെ ദർശിക്കും. ദാസന്മാരുടെ മേലും ദാസിമാരുടെ മേലും കൂടെ ഞാൻ ആ നാളുകളിൽ എന്റെ ആത്മാവിനെ പകരും എന്ന്. കൺക്ലൂഷനായിട്ട് പറയട്ടെ, പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളിൽ വരുമ്പോൾ സാത്താന്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശത്രുവിന്റെ എല്ലാ കോട്ടകളെയും തകർക്കും. നാശകരമായ നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ ചിന്തകളെയും ലൗകികമായ നമ്മുടെ ജീവിത രീതികളും ചിന്തകളും സാത്താന്റെ നമ്മളിലുള്ള പോരാട്ടവും ശാരീരികമായ നമ്മുടെ മോഹങ്ങളും നമ്മുടെ ശാരീരികവും മാനസികമായ നമ്മുടെ രോഗങ്ങളെയും എല്ലാം എടുത്തു മാറ്റുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടാകും. അപ്പോൾ ഒരു വലിയ നദി ഒഴുകുമ്പോൾ ആ വെള്ളം, ശക്തമായിട്ടുള്ള വെള്ളച്ചാട്ടം എല്ലാ തടസ്സങ്ങളെയും മാറ്റി ഒഴുകുന്ന പോലെ നമ്മളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്ന് നിറയുമ്പോൾ എല്ലാം സാധിക്കും. ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാം നമ്മളിൽ നിന്ന് നാച്ചുറലായിട്ട് സംഭവിക്കും. നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സാത്താന്റെ എല്ലാ പരീക്ഷണങ്ങളെയും പോരാട്ടങ്ങളും തന്നെത്താൻ മാറിപ്പോകും. അത് നമ്മളിൽ നിന്ന് ഈ ജീവജല നദി മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഒഴുകി അവരിലും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഫലങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കാൻ ഇടയാകും. അനേകരിൽ രോഗശാന്തിയും പൂർണ്ണതയും കൊണ്ടുവരും. എല്ലാത്തിനും തുടക്കമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ അനുതപിക്കുക, മാനസാന്തരപ്പെടുക, സ്വർഗരാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ വിശ്വസിക്കുക, യേശുവിനെ മാമോദിസ വഴി സ്വന്തം രക്ഷകനായി ഹൃദയത്തിൽ അംഗീകരിക്കുക. ഇതോടെ എല്ലാം തുടങ്ങും. ഇതോടെ ഈ വചന ശുശ്രൂഷ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു. കാരുണ്യവാനായ സ്വർഗ്ഗസ്ഥ പിതാവേ, ഈ സന്ദേശം കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ. യേശുവിൽ ശക്തമായി വിശ്വസിക്കുവാനും യേശുവിനെ ആത്മാർത്ഥമായി സ്നേഹിക്കുവാനും അവിടുത്തെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കുവാനും അങ്ങനെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറയുവാനും ജീവജലത്തിന്റെ നദികൾ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഒഴുകുവാനും അങ്ങനെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുവാനും എല്ലാവരെയും സഹായിക്കണമേ. മാനവും മഹത്വവും അവിടത്തേക്ക് തരുന്നു. യേശുവിന്റെ ധന്യമായ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ.